So yes, we start my lecture. My name is Kumri Chandra Sen. We're trying to understand TY BCom Business Economics module number third. Under module third, just last lecture, we try to understand little bit what is Indian economy, and under the Indian economy, we are trying to understand primary, secondary, and tertiary sector of our Indian states or our Indian economy. In a study, we little bit know what is the role of different sectors in our economy. I already show you one graph where after independence continuously agricultural proportion is decline, vice versa service and industry is rising. One more important question I asked already in last lecture, where why agriculture share important in our national income, and also I give the answer where purposefully decline agriculture share is best for economy, because developed economy especially they have agriculture share is very less. In the developing economies, so develop economy especially, same model apply to the developing and less developed countries. There is can come to the some questions, is it can be success or not, because developed economies not depend on agriculture, but Indian economy still depend many population on agriculture. And now current situation under the COVID-19, I think I know never need to tell about the what is the condition of Indian economy. सगळीकडले जॉब जात आहेत, फक्त टेन्शन मधले परत लोकांकडे जायला लागले. म्हणजे लक्षात घ्या, इकॉनॉमीला जेव्हा प्रॉब्लेम्स येतील परत एकदा अग्रिकल्चर कडेच आपल्याला यावं लागतंय. इंडस्ट्री आणि सर्व्हिस सेक्टर मध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत आज प्रेझेंटला. तुम्हाला एका क्वेश्चनचा आन्सर परत इनडायरेक्टली मिळतंय की वेदर वी शिफ्टेड आवर इकॉनॉमी purposefully on industry and tourism. Some come to the problems economy, natural disaster we can say that ना आता सिच्युएशनला. तर परत एकदा आपल्याला अग्रिकल्चर कडे वळावे लागते. म्हणजे डेव्हलप कंट्रीचं मॉडेल सक्सेस म्हणता येईल का आपल्याला? कोणतं? डिपेंडन्सी ऑन इंडस्ट्री अँड सर्व्हिस सेक्टर. त्यांना सक्सेस डिपेंडन्सी म्हणता येणार नाही, एक्सेप्शन ऑफ चायना. तर काय चायनाला शिव्या घालून उपयोग नाही. चायना खूप डेव्हलपमेंट मध्ये पुढे गेला नाही, त्याला फारसा फरक पडत नाही या सिच्युएशनचा. पण आपल्या आत्ताच्या सिलेबसला आताची सिच्युएशन जर कनेक्ट केली आपल्याला तर खूप सारे प्रॉब्लेम्स दिसून येतात आपल्या स्टेटमध्ये. राईट. सो is a reality we cannot be denied. A reality about a dependency on a sectors. Clear? So last lecture we actually never start the topic. We just show the picture of our Indian states, our Indian economy. च्या लेक्चरला फक्त तुमच्या समोर एक पिक्चर ठेवलं होतं की आपलं इंडियन स्टेटची कंडिशन कशी आहे. क्लिअर? सो नाव टुडे वी स्टार्ट ऍक्च्युअल इंडस्ट्री अँड सर्व्हिस सेक्टर ड्युरिंग पोस्ट रिफॉर्म पिरियड. आता याच्यामध्ये आपले कलेक्टिव्हली दोन्हीही लक्षात घ्या, या वर्षीचा सिलेबस जो आहे सेमिस्टर 5th आपण हे इंडियन इकॉनॉमी वरतीच फोकस करतोय. चॅप्टर 1 मध्ये आपण न्यू इकॉनॉमिक्स पाहिली कधीच्या आफ्टर 90, आणि चॅप्टर 2 मध्ये आपण पाहिलं की इंडियन ऍग्रिकल्चर, आणि चॅप्टर 3 मध्ये
सेकंडरी आणि टर्शरी सेक्टर फोकस करतोय. आणि जो चॅप्टर लास्ट आहे त्याच्यामध्ये टर्शरी मधलाच एक पॉइंट पुढे कॅरी करतोय. कोणता? बँकिंग अँड कॅपिटल मार्केट असा आहे. I already show you the syllabus. Clear? So you are on my share screen. Please reply. Everyone can see my share screen. अमीराला दिसते, सौरभ, सोनिया, तीनच लोकांना दिसते. मिनल 4, माधुरी 5, स्नेहल, पूर्णिमा, श्रावणी, मयुरी, मिनाज आल्या. अरे वा, छान. दीपिका, 22 लोक आहेत आणि 11 लोकांना फक्त स्क्रीन दिसते. वा, म्हणजे बाकी 22 लोक गायब आहेत परत. सेजल, ओके. अक्षता, सुखदा 16, अपेक्षा, अहमद रिफाई, प्रज्ञा 19. Okay, yes, perfect now. So all my students, you are watching my share screen, and last lecture I already about explain our economy and a little bit give the ideas about industry. That above, see here I am purposefully taken that picture. That above shows the industry and below shows the service sector. Yes, so this is topic discussed to in this year. आपल्याला लक्षात घ्या, इंडस्ट्री बघायची, पण इंडस्ट्री मधलं ऍक्च्युअल सगळं इंडस्ट्री नाही बघायचं. ऍक्च्युअल आपल्याला अटल बिहारी वाजपेयीच्या गव्हर्नमेंटमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये डेव्हलपमेंट होण्यासाठी एक ऍक्ट आणला होता. त्याचं नाव होतं कॉम्पिटिशन ऍक्ट 2003. आणि त्यावेळेस रूल मध्ये होतं बीजेपीचं गव्हर्नमेंट आणि लीड करणारे प्राईम मिनिस्टर होते अटल बिहारी वाजपेयी. 1998 टू इयर 2004 असं, सॉरी 3-4 असं, नंतर इलेक्शन लागल्या ना. सेकंड टॉपिक डिस्कस करणार आहोत आपण, इंडस्ट्रियल पॉल्युशन इन इंडिया. पॉल्युशन बद्दल आपल्याला माहितीच आहे, फक्त इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक मायक्रो स्टडी करतोय. आणि सर्व्हिस सेक्टर, जस्ट आय टोल्ड यू. सो नाव वी टेकन फर्स्ट ओव्हरव्ह्यू ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. So secondary sector of the economy, just I already told you, all manufacturing processing come into there. Construction, processing of primary goods, industrial growth since 1991. Change, that all are the change to our Indian economies. Clear? That all we are trying to discuss in today's topic. Generally, industrialization is a process by which is in economy. It is transport from agriculture to on based on the manufacturing goods, just I told you. It is in all the use of modern and superior techniques of production of convert intermediate goods. We can say in that all raw materials and finished goods, right? And the basis of that industries can be broadly classified into the primary goods industry. That is I told you in last lecture, that is mining, electricity, fuel, fertilizers, which is required for the agriculture. Capital goods industry, that is come under to the machines and equipments. Intermediate goods, or we can help to that final production. Under the that intermediate goods industry goods, there comes to the yarns, crude oil, gas, wood, etc. Consumer goods under industry, that comes to the more that durable goods and non-durable. Sir, you can say that non-durable, whether you eat once again, finished. मला सांगा, मॅगी वगैरे खातात, इंडस्ट्रीज मध्ये तयार होते ना. आय नो दॅट ऍग्रिकल्चर त्याचं मटेरियल मिळतं. ऍग्रिकल्चर बेस इंडस्ट्रीज आहेत त्या. पण मॅगी काय झाली, ती नॉन ड्युरेबल गुड्स. सगळ्या गुड्स पॅकेजिंग होतं ना, ते काय झालं, नॉन ड्युरेबल गुड्स. क्लिअर? And also one more importance to here, there is private sector enterprises, public sector enterprises, including which is owned and operated by the central government, and which are owned by the operated by the state government. Clear? आता काय प्रोजेक्ट आहेत ते सेंट्रल कडनं चालतात आणि स्टेट कडनं चालतात. क्लिअर? One more importance to here, that is the Central Statistical Office in India's are the industrial production, which is major general level industries activity.
Economy during that given period of the respect to the base year, and that is the highest weight to the attracted or that is attached to the manufacturing activities. Clear? So that all we are trying to understand. आपण हे सगळं इथं बघायचा प्रयत्न करणार आहोत. Clear? I already give the some outline in our last lecture, previous lecture. First we focus means what is meant by industrialization. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणजे सेकंडरी सेक्टर, पण इंडस्ट्री म्हणजे नेमकं काय? इंडस्ट्रियलायझेशन और इंडस्ट्रियलायझेशन इज द पिरियड ऑफ सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज. लक्षात घ्या, आपण बऱ्याच वेळा इकॉनॉमिक वरती फोकस करतो, पण असं नाहीये. ऍक्च्युअली इज व्हॉट दॅट इज द इकॉनॉमिक चेंज ऑल्सो. नुसता सोशल चेंज नाहीये तो. is also economic change that transfer a human group from an agrarian society into an industrial society, right? And that involving the existence of organization of economy for the purpose of manufacturing. याच्यामध्ये आपण काय बघतोय किंवा काय समजून घेतोय ते महत्वाचं आहे सगळ्यात. आता जस्ट तुम्हाला सांगितलं की ही एक सोशल चेंज आहे. हा एक व्हॉट इज दॅट? इंडस्ट्रियलायझेशन और दॅट इज अ पिरियड ऑफ सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज. आता इकॉनॉमिक जीडीपी जीएनपी आहे आपण बरोबर आहे का नाही? मला सांगा सोशल चेंज म्हणजे नेमकं काय आहे? कशाला तुम्ही सोशल चेंज म्हणू शकता? हाऊ इंडस्ट्री सोशली चेंज्ड. येस प्लीज. आर यू अंडरस्टँड माय क्वेश्चन फर्स्ट? येस प्लीज. सोशल चेंज कशाला म्हणता येईल? सोशल सेक्टरची. भाई ये तो आप बिगड़ गए. बोला. सोशल सेक्टर चेंज असते का अमीरा? हा, आपले सोशल प्रॉब्लेम काय आहेत त्याच्यात चेंज म्हणजे सोशल सेक्टर चेंज. पिरियड ऑफ सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज. इकॉनॉमिक जीडीपी जीएनपी माहिती आहे तुम्हाला? And that next sentence most important. Transfer a human groups from agrarian society into an industrial society. Clear? Understand which is social problem. How solve social problem by industry? How solve here? Social problem. How solve? काय म्हणलंय हे वाक्य महत्वाचं घेतलंय. सोशल अँड इकॉनॉमिक. आपल्याला इकॉनॉमिक माहिती आहे तुम्हाला. यू ऑलरेडी फॅमिलियर विथ देम. सोशल 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 कोणते आहेत मग सांगा? बोला. बोला, सुरू करा आता. चला. पॉवर्टी. अजून एक पण सांगत नाहीत रे तुम्ही. अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल. हे काय हो सगळे? मला सांगा, जॉब भेटला तर पॉवर्टी कमी होईल, जॉबलेसपणा कमी होईल, फूड शेल्टर क्लोथ हेल्थ एज्युकेशन हे प्रॉब्लेम्स आहेत ना. हे सगळे प्रॉब्लेम इंडस्ट्री सॉल्व्ह करू शकते का नाही? क्लियर? सो these social problem solving transferring from human group agrarian
सोसायटी इंटू द इंडस्ट्रियल सोसायटी. म्हणजे कसं, हाऊ इज द ट्रान्सफॉर्मेशन. कोणती सोसायटी कडनं लोकांना कुठं आणायचंय, हे ऍग्रिकल्चर कडनं कुठं आणायचंय, ऑन इंडस्ट्री. या दोन सोसायटीच्या म्हणजे प्रायमरी कडनं सेकंडरी कडनं. सिंपल ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय, ऍग्रिकल्चर कडल्या लोकांना इंडस्ट्रीमध्ये जॉब मिळवून देणं. दॅट इन्व्हॉल्विंग एक्झिस्टन्स, क्लिअर, रिऑर्गनायझेशन ऑफ सोसायटी फॉर द पर्पज ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. क्लिअर, कळले पॉइंट याच्यामधले. सोशल लक्षात काय ठेवायचं त्याच्यामध्ये, एवढंच समोर सर्कल केलेत बघा, छान छान. एवढा काय आर्ट नाही वाला माणूस मी. सोशल, इकॉनॉमिक, ह्युमन ग्रुप कशात ट्रान्सफर करायचे, ते ऍग्रीकडनं इंडस्ट्रीकडनं, आणि दॅट इन्व्हॉल्विंग द एक्सटेन्सिव्ह ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमी फॉर पर्पज ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. यालाच आपण काय म्हणायचं, इंडस्ट्रियलायझेशन. आर यू अंडरस्टँड दॅट कॉन्सेप्ट? समजले का हे कॉन्सेप्ट? सोपी आहे तशी तर, पण समजले का? क्लिअर. दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्री. And generally industrialization in all, that is actually innovation, we can say. याच्यात आपण जर बघितलं की याच्यात काय होतं ऍक्च्युअली याच्यामध्ये, मग that can be involved of the technique of production. Yes, where the consideration is what, here you are purposefully focus on techniques of production. याच्यामध्ये प्रोडक्शन टेक्निकला जास्त व्हॅल्यू आहे. क्लिअर. Means with observing or studying, here your production technique is most important. आणि टेक्निक शिवाय काहीच होत नाही इथे. What is importance? What I told you here, yes, that is true. Without technique of production, we never do anything. So technique of production is most important. Management, top to bottom level management. कसं असतं मॅनेजमेंट सांगा जरा. सेक्रेटरी प्रॅक्टिस मध्ये तुम्ही खूप चांगलं बघितलंय आणि ओसी मध्ये पण बघितलंय. बोला जरा. आमिरा सोडून जरा बाकीच्यानी बोला. आमिरा तू थांब जरा. इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट कसं असतं, कसे असते त्यात अलॉटमेंट कसं असतं जॉबचं. टॉप टू मिडल पण कसं, टॉप मिडल लोअर पण कसं म्हणाल, कोण असतं टॉप लेवलला. येस, मनाल इज एक्सप्लेन नाव. येस मनाल. सेजल कॅमेरा ऑफ कर, पळायला इकडे तिकडे. वरती कोण असतं सगळ्यात टॉप, कोण सांगा कंपनीमध्ये, जॉईंट स्टॉक कंपनी सांगा मला चला. ऑन टॉप कोण असतो, सीईओ असतो. काय पण काय रे, मला शिकवलं का नाही, सीईओ नसतो. म्हणून म्हणलं आम्ही जरा तू शांत राहा, आन्सर देऊ दे. तू आन्सर देते म्हणून बाकीचे बोलतच नाहीत काही. सगळ्यात टॉप कोण, एकाला पण माहित नाही. काय यार, शिट. काय लर्न केलं मग तुम्ही जॉईंट स्टॉक कंपनीमध्ये? काहीच नाही. टोटली रॉंग. टॉप लेवलला एमडी नसतो, त्या एमडीचा बॉस कोण असतो? काय रे, काय येतच नाही. मनाला पण काय येईन हल्ली काय.
चेअरमनला काय घरी पाठवता काय तुम्ही? टॉपला चेअरमन असतो, चेअरमनच्या अंडर एमडी असतात. मॅनेजमेंट माहित नाही तुम्हाला, काय स्टडी करताय काय माहिती. अपेक्सला काय एमडी असतात वे काय पण. अपेक्स इज अ चेअरमॅन, चेअरमॅन नंतर एमडी. यालाच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हणतो. त्याच्या खाली अंडर काम करणारे सीईओ, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर्स, त्याच्या अंडर मॅनेजर्स, आणि मॅनेजरच्या अंडर काय म्हणतो त्याला आपण, सुपरवायझर, सुपरवायझरच्या अंडर लेबर. असे मॅन असते, एकाला पण माहित नाही. असो काय विचारणं तुम्हाला म्हणजे पाप आहे. मॅनेजमेंट come to industries, clear. So this is the important under industries, clear. Now we measure the industrial production, or we can understand here generally that observing our independent government of India passed the several resolutions to guide and regulate industrial activities. Clear. Many time I told you. Clear. And one thing you cannot deny, included industrial policies resolution 1948, 1956, that can be under Industrial Development and Regulation Act 1951, and industrial policy statement, and that act comes to the 1973 Trade Practice Act. आणि त्याच्यानंतर हे आलेत का कोणते दोन केले महत्वाचे. 1973 चा फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऍक्ट आणि ट्रेड प्रॅक्टिस ऍक्ट, MRTP ज्याला आपण म्हणतो. फेरा FERA, नंतर फेराही काढला आणि MRTP पण काढलं, बरोबर की नाही. का तर ते रिस्ट्रिक्टिव्ह ऍक्ट होते आणि ते नवीन इकॉनॉमिक पॉलिसीने काढले. क्लिअर. When 1991 they started to the new industrial policies was announced, and that introduced to the major reforms by P. Narasimha Rao and Manmohan Singh government. Yesterday lecture I show you lecture, right? P. Narasimha Rao and Manmohan Singh, right? And that reform in the Indian industry sector open up to the sector to foreign. Clear. And why we open? Because I already told you many times that repeated, after 40 years experience, there is comes to the many challenges to our state. डेव्हलपमेंट मध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम्स आपल्या स्टेट मध्ये यायला सुरू होईल, आणि मग जरुरी होतं की आपल्या इकॉनॉमीला पुढे घेऊन जाणं. मग याच्यावरती काही सोल्युशन्स काढले स्पेशली फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज. फर्स्ट, फेवरेबल पॉलिटिकल अँड लिगल एन्व्हायरमेंट. मेजरमेंट म्हणजे काय केलं, एक यू कॅन स्टार्ट इझिली युअर बिझनेस. आपल्या नेशन मध्ये डेमोक्रेसी आहे, आणि डेमोक्रेसी म्हणले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, आणि इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणले पॉलिटिकल पार्टी झाल्या. आय एम राईट? वेदर आय रॉंग प्लीज क्रिटिसाइज टू मी. सो law making and all that procedure is long and lengthy, and that make in our India in under parliament. And who made back that all laws, rules, regulation? That is our politicians. Politicians is our representative. Clear. So without that politicians and that legal procedure law, we never achieve anything. So must be there legal and legal environment to them. Also availability of key natural resources in our country. I many time told you, whether I understand to our here nation. So below earth, on earth and above earth, there is a number of gifted nature give to our nation. खूप सारे गिफ्ट दिलेले आहेत. त्या अवेलेबल सोर्सचा चांगला वापर केला तर त्या इंडस्ट्रीज तयार होतील. बिलो सोर्स होती मायनिंग इंडस्ट्री. फक्त मायनिंग म्हणजे एक मायनिंगच नाही, गोल्ड होऊ शकते, आणि अंडर वॉटर ज्याला म्हणतो ना ते सुद्धा खूप आहे. आपल्याला तर वॉटरचं व्हॅल्यू नाहीये, पण गल्फ मध्ये आपण ज्याला इंडियात जेवढे मनी पे करतो तिथं आपले तेवढेच आपण पेट्रोल डिझेल साठी पे करतो. गल्फ मधल्या कंट्रीचं पेट्रोल डिझेल म्हणजे त्यांचं ते वॉटर आहे. म्हणजे तिथं
काय स्वस्त आहे? अर्थातच पेट्रोल डिझेल स्वस्त आहे आणि त्या वॉटरला जास्त पे करावं लागतात. क्लिअर. सो अवेलेबिलिटी ऑफ की नॅचरल रिसोर्सेस इज कॅन बी इम्पॅक्ट टू हिअर or can be impact on change in economic policies and all, right? So yes, can be importance to use of that all availability of natural resources, sufficient supply to them, त्याचा सप्लाय करणं, also financial capital. 90 नंतर जॉईंट स्टॉक कंपनी असे ऍक्ट आले वेगवेगळे, इंडस्ट्रीला ग्रोन अप करण्यासाठी त्या ऍक्टचा खूप फायदा झाला. ग्रो टू आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर अँड ऑल, सो इट्स गेट अ बिग advantages. Sufficient supply, financial capital, that can be improved the industrialization or it can be helps to there. Whether you focus to our Indian history of industrialization, I just told you, इंडिपेंडन्स टाइमला वेगळी होती, खूप सारे रिस्ट्रिक्शन्स होते. रिस्ट्रिक्शन म्हणजे ब्रिटिशर्स इकॉनॉमी आपल्यावरती रूल करत होते. ब्रिटिशर्स हॅव रूल ऑन आवर कंट्रीज. सो under the British rule, there is a many challenges to develop to our state and develop to our country. Britishers just exploit for the self benefit. ब्रिटिशरला काय स्वतःच्या बेनिफिट साठी ते इंडस्ट्री चालवायचे. त्याच्यामुळे पिक्चर टोटल डिफरंट होतं. ज्यावेळेस आपण इंडिपेंडेंट झालो, आपण आपले कॉन्स्टिट्यूशन आली आणि आपण रशियाचं मॉडेल घेतलं 5 years प्लॅनिंगचं, बरोबर आहे. रशिया नंतर एक्सेप्ट करणारे वी आर द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड. 5 years plan started from 1951. First 5 year plan means that is a planned program for industrialization. But within a 40 year, just I told you, such as MRTP, FERA, such types of act limited due to the development to the private sector. One types of restricted to our development to our country means give the limited scopes to the private sector. So then introduced to the new economic policies in 1991. So already I many times told you that history and all, so that is no need to the going into deep. Now we see the determinants of industrialization. Here, general level of industrial activities that can be impact to the, or that can be say the determinants, or it is really helpful की इंडस्ट्रीची जर डेव्हलप जर व्हायची असेल तर आपल्याला काही म्हणतो की डेव्हलपमेंट करायची आहे. सो पर्पजफुली फोकस ऑन देम, that how to the improve our industries, and that can be the general level industrial activities. Sometime in industries require short term changes. आता तुम्हाला हे असं का सांगताय सर? खरं तर हे सगळे चेंज हे करायला इंडस्ट्रीमध्ये पहिला अलाउच नव्हतं. आणि वन मोर रियालिटी वी ऑलरेडी लर्न on the basis of very short, long term, we can be change the industrial policies and all. But in short term change, we have limited chance to the expand factors of production and all. But available factors, we can give the additional work and we can change to them. Clear? One more important is there CSO, what just I told you, Central Statistical Organization. Clear? One more importance to here, base year. Base year consider the prices of that same product and present year prices of that same product. Already learn in index. Clear? So base year is very important. आता बघा इथं जनरली एक पिक्चर ठेवले तुमच्या समोर 11-12 चा. हा डेटा जरा 10 वर्षापूर्वीचा म्हणजे जरा जुनाच म्हणूया. अंडर द मनमोहन सिंग सेकंड टर्म गव्हर्नमेंट. क्लिअर? आता इंडस्ट्री म्हणजे इंडस्ट्री फक्त एकच नसतं. इंडस्ट्री मधलं जर सेपरेटेशन केलं तर ते इंडस्ट्रीतलं 100% कन्सिडर केलं
तर त्याच्यामध्ये मायनिंग आणि क्वेअरिंग आहे किती 14.37.3%, मॅन्युफॅक्चरिंग 77.63 आणि इलेक्ट्रिसिटी 7.994%. असं जनरली इंडस्ट्रीमध्ये येते. Whether you see the composition of industries in India, the purpose of industry can be assessed the terms of rate at which the industrial output has grown over a time and change in structural composition of industries that have marked the industrial scenes. In India, see here, purpose on that generally whether you see the progress in industries can be assessed the terms of rate, that is industrial output. की किती आउटपुट मिळालं आपण मागच्या डेटामध्ये पाहिलं, मग ते मायनिंग मध्ये किती आहे, इलेक्ट्रिसिटी मध्ये किती असं. अँड दॅट आउटपुट हॅज ग्रोन ओव्हर टाइम अँड चेंज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन. जर ते वाढलं तरच ते आउटपुट आपल्याला मिळणार आहे. क्लिअर. जनरली कॉम्पोजिशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज अ फंक्शनल कॉम्पोजिशन अँड ओनरशिप कॉम्पोजिशन. तुम्हाला असं का सर, तर येस, आवर इंडियन इकॉनॉमी, मेनी टाइम आय एम रिपीटेड दॅट आवर इकॉनॉमी आफ्टर इंडिपेंडन्स वी एक्सेप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम and economy is a mixed economy. Few projects comes to the private sector and few project comes to the public sector. आपल्या नेशन मध्ये होल अँड सोल गव्हर्नमेंटची पण मोनोपोली नाही आणि होल अँड सोल प्रायव्हेटची पण मोनोपोली. युएसए सारख्या कंट्रीमध्ये बऱ्यापैकी मोनोपॉली ही प्रायव्हेटची आहे, कारण की मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज कम्स टू प्रायव्हेट सेक्टर. खूप साऱ्या इंडस्ट्री तिथं प्रायव्हेट करण्यात आहेत. गव्हर्नमेंटच्या डिफेन्स सुद्धा तिथं गव्हर्नमेंटचं आहे, पण ते डिफेन्स साठी लागणारं मटेरियल हे सगळं प्रायव्हेट कंपन्या तयार करतात. क्लिअर. तसं इंडियामध्ये नाही. आता सुरू झाले ते हळूहळू. इंडियामध्ये मेजॉरिटी प्रोजेक्ट जे पब्लिकचे आहेत ते सेपरेट पब्लिकचेच आहेत आणि काही प्रोजेक्ट ते प्रायव्हेटचे आहेत. क्लिअर. So Indian economy is a structure of both functional composition and ownership composition. So composition of industries in India, we first focus to here composition. Generally that industries group consumption composition जर मध्ये बघितलं आपण, consumption composition is here. See here. How is the percentage on in Indian data? What is explained? Primary goods come to the 30.4%. That is weightage. आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये, इंडियाच्या इंडस्ट्रीमध्ये कसं वेट आहे ते बघा जरा. इथं कॅपिटल गुड्सचं प्रोडक्शन होतं 8 कॅपिटल म्हणजे त्या गुड्स हेल्प करतात अजून प्रोडक्शनला. इंटरमिडिएट गुड्स म्हणजे फायनल गुड्स तयार होण्यासाठी लागणाऱ्या त्याला रॉ मटेरियल, कच्चा माल म्हणूया, 17.22. कन्झ्युमर ड्युरेबल 12.84. नॉन ड्युरेबल म्हणजे ऍग्रिकल्चर बट मॅन्युफॅक्चरिंग, म्हणजे ऍग्रिकल्चर गुड्स वरती प्रोसेस केले पुढं. म्हणजे ते काय झालं, खाण्याच्या वस्तू सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये पॅक करतात का नाही इंडस्ट्रीकडनं. मॅगी आहे ती ओरिजिनल व्हीट पासून तयार होते ना, बरंच काय काय असतं त्याच्यात, पण ते नंतर ते प्रोसेस होऊन ती काय झाली, मॅन्युफॅक्चरिंग गुड झाली. बरोबर. पण ती कशी आहे, नॉन ड्युरेबल. त्याचा शेअर किती इंडियामधला 15.33. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कन्स्ट्रक्शन that share comes to the 12.34. Clear. So these are the picture. It shows that हे जरा functional composition, जरा spelling मध्ये जरा correction करून घ्या. आणि ownership composition that is comes to the industry, that is comes to the, I just told you, that is in base of private and public sector. दोन्हीचं composition जर एकत्र गेला तर तेच येणार, त्याच्यामध्ये फारसा चेंज येणार नाही. Now we see the industrial growth since 1991. आता 1991 ची सिच्युएशन ऑलरेडी आपण चॅप्टर 1 मध्ये बघितलं होतं की बीओपी क्रायसिस आले होते 99 ला, आणि मग या अंडर प्रेशर, वर्ल्ड बँकेचं प्रेशर, पुन्हा WTOचं प्रेशर, याच्यातनं आपण न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी अनाउन्स केली आणि मग स्ट्रक्चरल ऍडजस्टमेंट प्रोग्राम त्याच्यात इम्प्लिमेंट केला. वी आर ऑल्सो स्टार्टेड टू द प्रोग्रेसिव्ह लिबरलायझेशन. मीन्स वी आर ओपन दॅट economy to the foreign producer to sell production in our countries. Clear. Also due to some fundamental changes, आपण काय केलं की फॉरेनच्या गुड्सला जसं ओपन मार्केट केलं त्यासाठी काही फंडामेंटल चेंज आपल्या स्टेटमध्ये केलं. ऑल्सो देअर इज कम्स टू द फ्लक्च्युएशन्स
many time that is a not a new question. हा बऱ्याच वेळा हा प्रॉब्लेम्स आहे, फ्लक्च्युएशन्स, ग्रोथ रेट अँड ऑल. क्लिअर. हे 19 ची सिच्युएशन आहे. मग हे इंडस्ट्रीतली ग्रोथ अचीव्ह करायचे काय मेजर्स काय आहेत? सो रिडक्शन ऑफ स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल लायसनिंग, की जे आपलं इंडस्ट्रीवरती आपण जे रिस्ट्रिक्शन्स टाकलेले आहेत टू स्टार्ट द न्यू बिझनेस अँड ऑल. क्लिअर. सो इन शॉर्ट इज व्हॉट यू कॅन बी दॅट रिडक्शन स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल लायसनिंग. म्हणजे जे आपण रूल्स आणि रेग्युलेशन फास्ट केले होते, थोडक्यात काय, delicensing or reducing the scope of industrial licensing means make to the simple and easiest procedure for license and all. Simplification of industrial rules and regulations. Whether you start business in industry, that rules must be easy. Everyone can be set up the business in industries. रिडक्शन ऑफ एरियाज पब्लिक सेक्टर, कारण की पब्लिक सेक्टरचे फेल्युअर दिसून आले आहेत. लोक पब्लिकला जास्त काम करत नाहीत पब्लिक प्रोजेक्ट मध्ये. आपणच बघा की आता ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे आपलं, गव्हर्नमेंट कॉलेजच्या अजून कुठं चालूच नाहीत बऱ्याच ठिकाणी, किंवा ऑनलाईनची कन्सेप्ट पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही, तरी सुद्धा आपण लेक्चर घेतोय. बरोबर आहे का नाही? सो रिडक्शन एरियाज ऑफ पब्लिक सेक्टर अँड ऑल. डिसइन्व्हेस्टमेंट, where are the not profitable public sector projects, so you sell that project in private sector, or percentage of that shares you sell to the private sector. Foreign direct investment attract our country's liberalization. There is no discrimination between the Indian industries and foreign industries. Clear. So that all are the measures of Indian industries. Clear. And I understand that industrial growth measures in 1991, that all are the measures. समजलेत का सगळ्यांना? ओके, तर ठीक आहे, आज आपण इथे थांबूया. टाइम पण झालेला आहे तसं. लेक्चर खरं तर लेट स्टार्ट झालं होतं, पण मला पुढे लेक्चर असल्यामुळे मला काही घेता येणार नाही. सो आय एम नाउ स्टॉप टुडे. टुमॉरो सेम टाइम वी कंटिन्यू द सेम लेक्चर टॉपिक. क्लियर. हॅव अ नाइस डे. बाय. टाइप युअर नेम इन चॅट बॉक्स. बाय. सी यू.